नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यांचं स्वागत आहे. अनघाताई आजच्या सेशनची सुरुवात करतील मेडिटेशन. नमस्कार सगळ्यांना. आपली BMM मेडिटेशन सेल्फ केअर फॅमिली, नमस्कार. आजचं मेडिटेशन जे मी आहे ते मी ओरेंजेस सोफर कडून ऐकलेलं आहे. तर आणि मी मुख्य हे मी आज का घेतलेलं आहे ह्याचं कारण की आज आपण योगाचे किती व्हॅल्यू आहे आपल्या आयुष्यामध्ये, आणि बारीक सारीक ज्या गोष्टी होतात, पाठ दुखते, कुठे गुडघे दुखतात, त्याला मेडिकल योगाचा किती उपयोग आहे ह्याच्यावर आज आपला सेशन आहे. तेव्हा आजचं जे मेडिटेशन आहे ते की तुम्ही याच्याकडे दुर्लक्ष करता. सो यू यू आणि म्हणतो की काही जरूर नाही. तर बी ऑनेस्ट विथ युअर सेल्फ अँड टेक केअर ऑफ युअर बॉडी अँड माइंड. आणि ह्याच्याचं मेडिटेशन आहे. सो ॲज वी नो, सिट कम्फर्टेबली ॲज यू कॅन and close your eyes. If you don't want to close, gaze down, little away from your feet. Roll your shoulders. So let them fall a little down, relax and alert. Your feet firmly on the ground and feel the stability due to that. Feel your body sitting. Feel your breath. Soften your face. Letting go all the concerns that you have at this time, which are keeping you occupied, let them go and be here simply for meditation in a quiet way. As we are going through this meditation, you will be looking at what is happening now in your body and in general what is happening in your life. First, how is your body doing? Right here, right now. Take time to feel different sensations. Different sensations in the body and what you notice. Is your body feeling light or heavy? Tired or alert? Loose or tight? Take some time to notice these sensations. Understand that each person may feel differently. Now move back your attention a bit away. How is the body feeling generally? Are you taking good care of your body? Is anything your body needs? Would you like to learn from her?
You might ask a question: is it something I need to do for my body? Maybe rest, maybe more exercise, maybe some yoga therapy. Take some time to explore this. Now bring your attention to your mind. How is your mental energy? Clear, sharp, or foggy? How are your thoughts? Filled with kindness or doubts? Is mind racing, scattered, or steady? Just take a step back and observe it. Have a kind attention to find out what is really happening in your mind. Now, and how the mind has been generally around this time or in your life. Whatever mind tells you, just think what you can do in response. Just little bit more your emotions and feelings. How are you feeling right now? And in general, what are your feelings and emotions? How are you feeling inside? Make some space, because whatever we are feeling inside is the true reflection of our needs. And now that you are aware of your body, mind, and feelings, is there anything you need to do? Let's take few moments to settle. Come back to your body, sitting, body breathing, and put some time in reflecting whatever you have learned and discovered, and how would you put it in practice. Just stay there for a minute and open your eyes. Thank you. थँक यू अनघाताई.
नमस्कार. आता मी आपल्या आजच्या स्पीकरची ओळख करून देते. आजची आपली स्पीकर आहे सुष्मिता परांजपे आणि ती आपल्याशी बोलायला जॉईन होतीये पुण्याहून. अ, ती पुण्याला राहते. तिचं क्लिनिकल सायकॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे आणि त्यानंतर मेडिकल योगामध्ये तिने डिप्लोमा करून या क्षेत्रातलं आपलं ज्ञान अजून सखोल ती करते आहे. मेडिकल योगा, वेलनेस आणि फिटनेस या क्षेत्रात तिने 10 वर्षाहून अधिक वर्ष काम करून व्यावसायिक अनुभव घेतला आहे आणि या अनुभवाच्या आधारावर तिनं स्वास्थ्यम 360 या नावानं स्वतःचा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ती लोकांना त्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून फिटनेस प्रोग्राम्सद्वारे सशक्त बनवण्यासाठी प्रेरणा देते, मदत करते. एवढंच नाही तर सुष्मिता ही एक ट्रेकर आणि प्रवासी सुद्धा आहे आणि तिने भारतभर अनेक सोलो ट्रेक्स आणि प्रवास केले आहेत आणि नवीन नवीन अनुभव घेतले आहेत, नवीन नवीन आव्हानं स्वीकारली आहेत. त्याचबरोबर तिला स्वयंपाकाची आवड आहे असं तिने तिच्या इंट्रोमध्ये लिहिलं आहे आणि ती नेहमीच नव्या संधी शोधत असते, तिच्या आवडीनिवडी आणि कौशल्य अशी सुसंगत अशा. आणि आज ती आपल्याशी बोलणार आहे मेडिकल योगा या विषयाअंतर्गत. तर आय विल हँड दिस ओव्हर टू सुष्मिता. थँक्यू. सर्वप्रथम BMM टीम, सायली मॅम, अनघा मॅम, आता मेडिटेशन खूप छान झालं. मी लिंक मध्ये गेले होते, नंतर थोडस लक्षात आलं की ओके संपलंय. तर थँक्यू सो मच या संधीबद्दल. मी गेले 1 वर्ष या ग्रुप सोबत जोडली आहे. मला जेवढं जमेल तेवढं प्रत्येक वेळेस मी ट्राय करते, किमान अर्धा तास पाऊण तास तरी नक्कीच ट्राय करते की मी सेशन अटेंड करेन. महिन्यातले 2 ते 3 तरी नक्कीच प्रयत्न असतो की ते पूर्ण करेल. तर आज मला इथे संधी दिली, माझं जेही ज्ञान आहे, आतापर्यंतचा अनुभव आहे, ते तुमच्यासोबत शेअर करण्यास बद्दल त्याबद्दल धन्यवाद. आणि मी एक PPT शेअर करते. मला फक्त सांगा की सगळ्यांना PPT दिसतंय ना, आणि आपण सुरुवात करूयात. सगळ्यांना हो PPT हो दिसतंय? हो, दिसतंय. ओके. काही शंका असतील तर प्लीज मला चॅटबॉक्स मध्ये देऊन ठेवा, म्हणजे आत्ता आपल्या बोलण्यात केऑस होणार नाही. आणि मध्ये एक मी प्रश्न विचारणार आहे, त्याची पण उत्तर आपण चॅटबॉक्स मध्येच घेऊयात, म्हणजे तिथेही आपल्याला केऑस होणार नाही. तर मी सुरुवात करते. स्वास्थ्यम 360, आत्ताच सांगितलं तसं माझं स्वतःचं व्हेंचर आहे स्वास्थ्यम 360 नावानी. आणि ज्याच्यात मेडिकल योगा आहे, पॉवर योगा आहे, फिटनेस रिलेटेड सगळ्या गोष्टी. माझं स्वतःचं शिक्षण झालं आहे क्लिनिकल सायकोलॉजी मधनं, आणि मग ते वळण घेतलं योग क्षेत्रामध्ये. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी मला तेवढ्याच आवडतात आणि मी दोन्ही गोष्टींमध्ये काम करतेय, करायला पुढे पण उत्सुक आहे. तर आजचा विषय आहे आपला मॅनेजमेंट ऑफ लाईफस्टाईल अँड पोस्चरल डिसऑर्डर्स थ्रू मेडिकल योगा. मेडिकल योगा म्हणजे काय हे पुढे आपण बघूयातच. थोडीशी माहिती देते स्वास्थ्यम बद्दलची. तर आपण स्वास्थ्यम 360 मध्ये होलिस्टिक वेलनेस वर काम करतो. म्हणजे जसं मी क्लिनिकल सायकोलॉजी शिकलेच आहे, योग क्षेत्रात आहेच आहे, तर असं लक्षात आलं की कोणतीही एक थेरपी किंवा एक गोष्ट ही तेवढी पूर्ण आपल्याला उपयोगी ठरत नाही. तर सगळ्या बाजूंनी मारा केला, सगळ्या बाजूंनी काम केलं, तर जास्त आपल्याला कुठल्याही गोष्टींवर विजय मिळवता येतो किंवा त्याच्या सॉल्व्ह करता येतं. तर गेले 5 वर्ष हे व्हेंचर मी चालवते आहे. 10 वर्षापासून मी या क्षेत्रात काम करते आहे. पुण्यातनं मी हे सगळं चालवते. होम बेस्ड ट्रीटमेंट आहेत, ऑनलाईन बॅचेस आहेत, हे सगळं मी घेत असते. बॉडी, माइंड आणि सोल या तिन्ही गोष्टींवरती काम केलं जातं. बाकीची माहिती तुम्ही स्क्रीनवर वाचताच आहात. असं आहे की म्हणजे मी असं बिलीव्ह करते, इट्स नॉट जस्ट अ फिटनेस, इट इज अबाउट चेंजिंग द वे यू फील एव्हरी डे. आपण कसं फील करतो आहे रोजच्या रोज. फिटनेस हा नुसता फिटनेस नाही, फिजिकल फिटनेस,
आपण त्याला कशी जोड देतोय, आपला मेंटल स्टेट काय आहे हे सुद्धा महत्वाचं आहे. त्यामुळेच फिजिकल वेलनेस मध्ये मेडिकल योगा, पॉवर योगा, फिटनेस बॅचेस, त्याच्या बरोबरीने येणारा आहार हा आहेच आहे. हिलिंग थेरपीज, वेगवेगळ्या बाकीच्या हिलिंग थेरपीज सुद्धा असतात. मेंटल वेलनेस, काउन्सिलिंग रिलेटेड असेल, स्ट्रेस मॅनेजमेंट टेक्निक्स असतील, या संदर्भात पण मी काम करत असते. आणि इमोशनल वेलनेस, येस, आपण आता जो महत्वाचा विषय घेतला की मेडिटेशन अत्यंत गरजेचं आहे. आत्ता जसं आपण पाहिलं, अनघा त्यांनी सांगितलं की नुसतं योगा किंवा हे गरजेचं नाहीये, त्याच्या सोबतीने मेडिटेशन गरजेचं आहे. कारण ते ऑन अँड ऑन चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. ओके, असं नाहीये की एकच पुढे गेलं, दोन्ही जेव्हा पॅरलली पुढे जातं तेव्हा जास्त आपल्याला त्याचा. दीज आर माय इन्स्पिरेशन्स, अर्थात पतंजली, सद्गुरू आणि बी के एस अय्यंगार, हे तिन्हीही मी फॉलो करते. तर ह्याचं उत्तर मला सगळ्यांनी द्या की व्हॉट डू यू थिंक, की व्हॉट आर द लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स और पोस्चरल डिसऑर्डर्स यू थिंक, किंवा तुम्ही कोणते प्रॉब्लेम फेस करताय आत्ता सध्या, गेले काही दिवस, किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये, मित्रमैत्रिणींमध्ये कोणी, की हे मला काहीतरी प्रॉब्लेम्स इथे येतात रोजच्या आपल्या डेली रुटीनमध्ये. मला चॅटबॉक्समध्ये सगळ्यांनी सांगितलं तरी चालेल. हा एकच प्रश्न घेऊयात आणि मग मी पुढे जाते. एनीवन, एनी आन्सर? ओके, लोअर बॅक एक, करेक्ट. क्रॉनिक बॅक एक, back pain after walking up, knee pain, diabetes, correct. येस, आपण खूप कॉमन, सगळ्यांना, सगळेजण फेस करणारे हे प्रॉब्लेम्स इथे सगळेजण बघतात. अजून कोणी काही? तर मी पुढे जाते. लो एनर्जी, येस. नेक पेन, लिव्हिंग बाय युअर सेल्फ, ओके. नी प्रॉब्लेम अँड प्री डायबिटिक, difficulty sitting for a long time, correct. Balancing issues, correct. खूप काही कॉमन प्रॉब्लेम्स इथे पण बघतोय. मी वळते पुढच्या ह्याच्याकडे, म्हणजे पुढच्या महत्वाच्या विषयाकडे आपल्याला जाता येईल. थँक्यू सो मच. तर आपण पहिल्यांदा बघूयात की कॉमन पोस्चरल प्रॉब्लेम्स कोणते आपण बघतो. शोल्डर डिसलोकेशन, अपर बॅक पेन, म्हणजे हंच आलेला असतो पाठीला, किंवा बॅक पेन पण आहे, लोअर बॅक पेन आहे. फ्लॅट, ओके, फ्लॅट बॅक, नॅचरल जो कर्व असतो आपला तो कमी, म्हणजे कमी किंवा जास्त होतो. शोल्डर स्लाउचिंग आहे, खूपच महत्वाचं. स्कॉलिओसिस आहे, की आपल्या स्पाईनचा जो नॅचरल कर्व आहे तोच बिघडतो. नेक पेन आहे, कॉमन आहे. फ्लॅट फीट आहे. नी पेन आहे, त्याच्यात दोन्ही बोईंग लेग्स असतील, नॉक नीज असतील. पेल्विक टिल्ट आहे, आपली बसण्याची जी पद्धत असते ना त्याच्यानी पेल्विसचे प्रॉब्लेम्स किंवा लोअर बॅकचे प्रॉब्लेम्स चालू होतात. आणि नर्व कॉम्प्रेशनमुळे येणारं टिंगलिंग सेन्सेशन, सतत मुंग्या येणं, हाताला असतील, पायाला असतील, कुठेही असेल. सो हे झाले आपण कॉमन बघतो ते पोस्चरल डिसऑर्डर्स. पुढे जाते, लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स कोणते कोणते बघतो आपण सध्या. बरीच कारणं आहेत, पण बघूयात पुढे येत आहे कसं. हायपरटेन्शन आहे, टाईप 2 डायबिटीस आहे, आत्ता आलंच होतं. ओबेसिटी आहे, हार्ट प्रॉब्लेम्स आहेत, कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज, डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्स म्हणजे ऍसिडिटी आहे, हाय ऍसिडिटी, IBS, कॉन्स्टिपेशन, PCOS, PCOD, स्लीप डिसऑर्डर्स, एन्झायटी, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. खूप, ही लिस्ट खूप वाढू शकते नक्कीच, कारण हे खूप कॉमन प्रॉब्लेम्स आहेत. पुढे जाते.
सुष्मिता, PCOS आणि PCODचा फुल फॉर्म सांग, सगळ्यांना माहिती नसेल कदाचित. ओके, पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम आणि पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसऑर्डर्स ऑन अँड ऑन सेमच आहेत थोड्याफार गोष्टी, पण काही टेक्निकलिटीज बदलतात आणि PCOS का सिंड्रोम का डिसऑर्डर ह्याच्यात फक्त म्हणजे डिसीज आणि सिंड्रोम ह्याच्यात फक्त ते डिफर केलं जातं. सो मेन्स्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेतच, वुमन रिलेटेड प्रॉब्लेम त्याच्यातच येतं PCS, PCOS, PCOD. कारण बरीच आहेत. आपण पुढे जाऊयात कशाला हे सगळं करायचंय. तर आपण बघतो की नुसतं फिट राहणं हे गरजेचं नाहीये, राईट. कमिंग बॅक टू द नॉर्मल हे जास्त गरजेचं आहे. फक्त सिमटम्स घालवले तर ते तात्पुरते जातात. म्हणजे ते टेम्पररी पेन किलर्स घेतले, स्टेरॉइड्स घेतले, इंजेक्शन्स घेतली, सर्जरी केली तर हे टेम्पररी प्रॉब्लेम्स फिक्स होतात. जिथे सर्जरी गरजेची आहे तिथे येस डेफिनेटली इट इज मस्ट, पण अदरवाईज हे टेम्पररी असतात. पण कमिंग बॅक टू द बेसिक दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, आणि हे ट्रान्सफॉर्मेशन गरजेचं आहे. त्यामुळेच ट्रान्सफॉर्मेशन इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, काही वेगळं नाही करायचं. इट्स रिटर्निंग टू हू यू वर ऑलवेज मीन टू बी हेल्दी, होल अँड अलाइव्ह. बरोबर. सो बेसिक्स मध्ये आपण मागे पडतो कुठेतरी आत्ताच्या धावपळीच्या जगात, लाईफस्टाईल मध्ये हे आपण कुठेतरी मागे पडतो आणि मग हे प्रॉब्लेम्स चालू होतात. तर हे लाईफस्टाईल चेंजेस कशा कशासाठी गरजेचे आहेत. प्रिव्हेंट मेजर हेल्थ प्रॉब्लेम्स जे दिसत आहेत, डायबिटीस, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लेम्स, हे अगदी कॉमन जे आता आपण बघितले ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी, पेन रिड्यूस करण्यासाठी, पोश्चर इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, इमोशनल वेलबिंग, मेंटल वेलबिंग, स्ट्रेस, अँझायटी, डिप्रेशन सारख्या गोष्टी आहेत. या सगळ्या गोष्टी कमी करण्यासाठी, आणि अल्टिमेटली हे जर कमी असेल तर आपली एनर्जी लेवल हाय असते, आपली प्रोडक्टिव्हिटी हाय असते, आपण जे काम करतो ते 100% पेक्षा जास्त आपण करत असतो. बरोबर. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या फिटनेस अंडरच येतात, आणि अल्टिमेटली की किती नाही म्हटलं तरी प्रिव्हेंट क्रॉनिक कंडिशन्स आणि लॉंग टर्म मेडिकेशन जे खूप कॉस्टली पण आहेत. आता आपण बघतो साधी छोटी सर्जरी करायची असली तरी किमान खर्च 50,000पर्यंत जातो, किमान. त्याच्या पुढेच आहेत, पण अगदी छोट्या सर्जरीज पण एवढ्यापर्यंत जातात, राईट. तर हेल्दी लिव्हिंग मध्ये काय येतं ते म्हणजे ओबेसिटी कमी करणं, म्हणजे रिड्यूस ओव्हरवेट, एक्सरसाइज, हायड्रेशन गरजेचं आहे, स्लीप फार गरजेची आहे, त्याच्यानी नरिशमेंट होत असते, आणि बॅलन्स डाएट पाहिजे. आणि या सगळ्यांनी काय होत असेल तर स्ट्रेस कमी होत असेल. सो स्ट्रेस कमी करणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. तर आजच्या मेन विषयाकडे येऊयात की थेरपेटिक ट्रीटमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट फिटनेस, इट इज अबाउट फाइंडिंग अलाइनमेंट, बॅलन्स अँड हिलिंग. मेडिकल योगामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मेडिकल योग हे तुमच्या अलाइनमेंटवर काम करतं. तुमचं पोस्चर कसं आहे, नॅचरल पोस्चर कसं दिलेलं आहे, आणि ते मेंटेन होतंय किंवा नाही होते, आणि त्याच्यानी निर्माण होणारे प्रॉब्लेम्स हे मेडिकल योगामधनं क्युअर होतात किंवा प्रिव्हेंट होतात. ओके. काही काही वेळेस असं असतं की आधीच लक्षात आलं आणि ट्रीटमेंट केली तर ते वाढत नाही. कारण जेवढा वेळ, असं म्हणतो आम्ही की जेवढा वेळ समजा 3 महिने, 3 वर्ष तुमचं दुखतंय काहीतरी, किंवा सातत्याने 1 वर्ष काहीतरी माझं दुखतंय, नेक पेन आहे, तर किमान 1 ते 2 महिने किमान तुम्ही द्यायला पाहिजेत, जर तुम्हाला बेसिक मुवमेंट ही चांगल्या पद्धतीने करायची असेल तर. सो हे हिलिंग होण्यासाठी किमान 1 ते 2 महिने रिगरसली गायडन्सच्या अंडरच काम करणं गरजेचं आहे. तर मेडिकल योगामध्ये काय होतं, मी आत्ताच म्हटलं तसं, मेन म्हणजे अलाइनमेंटवर आणि पोस्चर करेक्शनवर काम केलं जातं. कारण पोस्चर आपलं बिघडतं किंवा आपण चुकीच्या पद्धतीने बसतो, चालतो किंवा उभं राहतो, आणि ह्यामुळेच अनेक प्रॉब्लेम, फिजिकल प्रॉब्लेम्स, आणि अल्टिमेटली लीड्स टू द लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स हे निर्माण होतात. सो जी
नॅचरल अलाइनमेंट आहे त्यामध्ये परत आणण्यासाठी मेडिकल योग काम करतं. दुसरं म्हणजे ते काही वेगळं नाही. ओके, असं नाही काहीतरी वेगळंच नवीन निर्माण केलं नाही. ते ट्रॅडिशनल योगाला धरूनच गेलेलं आहे, फक्त मॉडिफाईड व्हर्जन आहे. ओके. तर मेडिकल योगामध्ये काय केलं जातं, तर काही नाही, आसनं तीच आहेत. तुम्ही नावं आत्ता पुढे बघाल ती सेम नावं तुम्ही कदाचित ऐकली असतील, बघितली असतील, करतच असाल स्वतः. तर हे तुम्ही करता, फक्त काही स्वतःच्या लिमिटेशन्समुळे, काही प्रॉब्लेम्समुळे, दुखणी आहेत, जमत नाहीये, लिमिटेशन्स आहेत, म्हणून आपण ते करत नाही. आणि करत नाही म्हणून विशेष सायकल आपल्याला ते परत प्रॉब्लेम निर्माण होतो. फॉर एक्झाम्पल, माझे गुडघे दुखतात म्हणून मी एखादं गुडघ्यांना योग्य असं आसन करू शकत नाही, आणि ऍक्च्युली ते केल्यामुळे फायदा होणार आहे, तर तो फायदा तर होत नाही, उलट ते पेन वाढत जातं. ओके. त्यामुळे फक्त मॉडिफाईड व्हर्जन आहे, नावं सेम आहेत, त्याच्यात प्रॉप्सचा वेगवेगळा यूज होतो. सोप्या पद्धतीने करता येईल, सगळ्या वयांना करता येईल, लहान वय असेल ते सिनियर एज पर्यंत सगळ्या लोकांना, सगळ्या दुखण्यामध्ये तुम्हाला हे करता येईल, हे गरजेचं आहे. पेन, स्टिफनेस, इंजुरी कुठेही काही झालं असेल तरी सुद्धा विथ प्रॉप्स तुम्ही आसनं करू शकता. असं म्हटलं जातं की नाही नाही, तुम्हाला काय, कंबर दुखते पुढे वाकू नका, सरळ सांगतात ऑर्थोपेडिक्स की पुढे वाकू नका, पण ते हे नाही सांगत की कसं वाका, कसं वाकून पुढे वाकल्याने तुम्हाला दुखणार नाही. तुम्ही एखादी गोष्ट बंद केली तर ती काम करणं निकामी होणार आहे, हळूहळू का होईना, आफ्टर सम पिरियड त्याचं काम जे आहे ते कमी होणार आहे. बरोबर. सो हे काम बंद न करता मॉडिफाईड व्हर्जन मध्ये आपण करू शकतो. हे मेडिकल योगातनं आपण करू शकतो. तर त्याच्यात काय काय वापरलं जातं, बेल्ट्स, रोप, पिलोज, बॉल्स्टर्स, चेअर, सगळं घरचं, सगळं घरचं मी दाखवणारच आहे. पण सगळं घरच्या गोष्टी ज्या आपण करू शकतो, आणि काही रोप बेल्ट त्याला रिप्लेसमेंट आहे, काही काहींना नाही आहे नक्कीच. काही ट्रॅक्शन्स असतील, काही खूप क्रुशल अलाइनमेंट असेल, तर तिथे आपल्याला रोप आणि म्हणजे बेल्ट्स हे लागतातच, काही सपोर्ट लागतात. पण अदरवाईज आपल्या घरच्या साहित्यामध्ये हे सहजरित्या करू शकतो. सो मेडिकल योग इज व्हेरी व्हेरी कॉमन फॉर एव्हरीवन, म्हणजे सगळेजण हे करू शकतात. पोस्चरल प्रॉब्लेम्स हे सगळे आपण बघतो कॉमन, नेक पेन, अपर बॅक पेन, लोअर बॅक पेन, नी पेन, आर्थरायटिस, स्कॉलियोसिस, टिंगलिंग सेन्सेशन, वर्टिगो, लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स मध्ये हे सगळे आपण आता पाहिलेच. पण या सगळ्यावरती काम करणारी आसनं कोणती, मी अगदी शॉर्ट काही अत्यंत महत्वाची आणि ह्या सगळ्यांवरती समोर असलेल्या सगळ्या स्लाइड्स मध्ये असलेल्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स वरती अत्यंत महत्वाची जी आसनं आहेत ती मी आता आजच्या सेशन मध्ये घेतलेली आहेत. सगळी कव्हर करणं खरंच अवघड आहे, त्यामुळे अत्यंत महत्वाचं जे आहे ते आपण इथे घेतलेलं आहे. बघा, सुप्त वीरासन, नक्की तुम्ही नाव ऐकलं असेल. सुप्त बद्ध कोणासन, सेतू बंधासन म्हणजे ब्रिज पोज, विपरीत करणी स्टॅटिक पादांगुष्ठ म्हणतात त्याला. पवन मुक्तासन नक्कीच ऐकलं असेल, पादांगुष्ठ नक्की ऐकलं असेल. सर्वायकल ट्रॅक्शन हे सेल्फ विथ बेल्ट अँड ओढणी हे मी दाखवणार आहे. आणि ओव्हरऑल पोस्चरल प्रोग्राम म्हणजे काय, ओव्हरऑल पोस्चरल प्रोग्राम म्हणजे काय की कसं उभं राहायला पाहिजे, कसं बसायला पाहिजे, तुमचा स्पाइन कसा पाहिजे. आय एम डॅम शुअर मी आत्ता व्हिडिओ सगळ्यांचे चालू नाहीये, पण आय एम डॅम शुअर की 90% लोक नक्कीच असे बसलेले आहेत. 100% ती आपली नॅचरल स्टेट आहे, पण त्याच्यानीच खूपसे प्रॉब्लेम निर्माण होतात. आपलं पोस्चर नीट नाहीये म्हणूनच खूपसे प्रॉब्लेम्स तयार होतात. सो आपण त्याच्याकडे डिरेक्टली वळूयात. तर हे आहे सुप्तवीरासन, जे ट्रॅडिशनल पद्धतीने करत आलेले आहेत, करतात असं नाहीये, अजूनही करतात. पण बघा की समजा मला एखाद्या व्यक्तीला नी पेन आहे, त्यांना खूप गुडघा दुखतोय आणि कंबर पण दुखते, त्या व्यक्तीला हे अशा पद्धतीने गुडघे वाकवून वज्रासनात बसणं हेच अवघड आहे.
हेच अवघड आहे. त्यांनी बेंड करून मागे झोपणं हे खूपच अवघड आहे. मग ते म्हणतात जाऊ दे ना, कशाला करायचं, राहू देत, न केलेलं बरं. बरोबर. सो हे जे न केलेलं बरं टाळणं आहे, त्यापेक्षा आपण त्याला मॉडीफाय करू आणि अजून बेटर व्हर्जन मध्ये तुम्हाला हे करता येतं. तर कसं करता येतं बघा. मेडिकल योगमध्ये मी काही फोटोज अटॅच केलेले आहेत इथे, स्टेप बाय स्टेप. व्हेरी सिम्पल. सगळ्यात म्हणजे काय हवंय आपल्याला बघा. एक लोड घेतलाय खाली, वर एक मोठी उशी ठेवलीये आणि त्याच्यावर एक छोटी उशी किंवा छोट ब्लँकेटची आपली घडी. दॅट्स इट. हे सगळं आपल्या घरात अवेलेबल असतं. इन केस आपल्याकडे लोड नाहीये अवेलेबल, बोल्स्टर अवेलेबल नाहीये, हरकत नाही, 2 मोठ्या उशा इनफ असतात. मोठ्या साईजच्या आपल्या रेग्युलर ज्या उशा आहेत, मात्र त्या कॉटनच्या असाव्यात, म्हणजे त्या अशा बसत नाहीत, फोमच्या नको. दॅट्स इट. एवढंच साहित्य लागतं सुप्त विरासनामध्ये, पण फायदा डबल होतो. फायदा डबल होतो बघा. हे आसन हे स्थिती आहे की कसं, ही साहित्याची स्थिती आहे. खाली लोड आहे, मध्ये थोडीशी गॅप आहे 5 बोटांची एवढी, आपल्या 5 बोटांची. मागे उशी ठेवली आहे आणि त्याच्या मागे उशीवर एक छोटं ब्लँकेट ठेवलंय. दॅट्स इट. ओके. काय केलंय, लोडाला टेकून बसलीये मी. लोडाला टेकून बसायचंय, ताठ बसायचंय. कंबर आणि लोड हे व्यवस्थित एकमेकांना टेकलेले हवेत. त्याच्यात जर गॅप निर्माण झाली तर कमरेत पेन चालू होतो, कंबर दुखायला लागते आणि असं होतं की ते करणं राहिलं बाजूला, कंबर दुखण्याने अजून त्रास वाढतो. त्यामुळे हे गरजेचं आहे. ताठ बसायचं, लोडाला टेकून आणि सावकाश मागे टेकायचं. दॅट्स इट. उशी ऍडजस्ट करू, उशी म्हणजे उशी किंवा ब्लँकेटची घडी काही पण ऍडजस्ट करून घ्यायचं. पाय सरळ करायचे. बघा, पहिल्या स्थितीत इथे आहेत पाय नॉर्मल ठेवलेत. पुढच्या स्थितीत पाय स्वतःकडे ओढून घेतलेत. मी सांगते त्याचं कारण की स्वतःकडे ओढून का घ्यायचे पाय. ओके. आणि हात असे बाजूला केलेत, खांद्याच्या रेषेत बाजूला फक्त टेकवलेत जमिनीवरती आणि अंगठा जास्तीत जास्त बाहेरच्या दिशेने असा वळवायचा. अशा स्थितीत, ह्या स्थितीत बघा तुम्ही की चेस्ट वर आलीये आणि चेस्ट ब्रीदिंग करणं हे सोपं आहे. आपण ह्या स्थितीत चेस्ट ब्रीदिंग करणं आणि हार्ट अशा स्थितीत जेव्हा आहे तेव्हा हार्टला ब्रीदिंग करणं हे इझी जातं. हे आसन खास करून हार्ट पेशंटसाठी, ज्यांना झोप येत नाही, खूप स्ट्रेस आहे, या सगळ्यांसाठी हे आम्ही देतो. जेणेकरून हार्ट रेस्टिंग पोझिशनवर आहे आणि ब्रीदिंग चांगलं होतंय. ब्रीदिंग सुधारलं की ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं. ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं झालं की सगळे प्रॉब्लेम सुटायला लागतात. ब्रेनकडे रक्त जास्तीत जास्त जातं, हार्टकडे असा संचय होतोय, सर्क्युलेशनचा संचय होतोय. त्यामुळे जास्तीत जास्त रेस्टिंग स्टेटमध्ये जेव्हा हार्ट आहे तेव्हा चेस्ट ब्रीदिंग करणं हे अत्यंत सोपं आहे. तुम्ही करून बघू शकता. मी आत्ता लाईव्ह तुमचं घेत नाही, वेळ जाईल पुढे म्हणून म्हणून तुम्हाला हे व्हिडिओ फोटो दाखवले. सोडता हे आपण ठेवतो साधारण 7 ते 10 मिनिटापर्यंत. एका वेळेस केलं की 7 ते 10 मिनिटापर्यंत. तुम्ही विचार करा, जी पहिली आपण स्थिती बघितली होती ट्रॅडिशनल योगाची, ती अशा स्थितीत पूर्ण झोपलेल्या 10 मिनिटं आसन टिकवणं हे अवघड आहे. जर तुम्हाला दुखत असेल तर ते आसन नसतं, तर ते पेनफुल काहीतरी ऍक्शन असते फक्त. बरोबर. या स्थितीत तुम्ही सहज छान झोपू सुद्धा शकता. ऑफिसमधनं आलात, रेस्ट करायचे, सुप्त विरासन करा, एक 10 मिनिटात तुम्हाला फ्रेश वाटेल. 10 मिनिटं थांबायचं, चेस्ट ब्रीदिंग करायचं आणि अगदी सावकाश ब्रीदिंग करायचं. काही घाई नाहीये, अगदी निवांत. सोडताना सोपं आहे. हात पोटाजवळ घेतलेत, पाय दुमडून जवळ घेतलेत आणि एका कुशीवर वळायचं आणि सावकाश उठायचं. दॅट्स इट. कोणाला इथे काही शंका असतील तर मला विचारा. इफ यू कॅन सिट डाऊन व्हेरी
येस, डेफिनेटली. तुम्हाला जर खाली श्री योगा, सॉरी मला नाव नाही माहिती, तुम्ही हे चेअरवरती करू शकता. तुम्ही हे बेडवर सुद्धा करू शकता. खालीच बसणं गरजेचं नाही. तुम्ही बेडवर करा, 2 उशा घ्या, 3 उशा घ्या. काही काही वेळेस हाईट जास्त असेल ना व्यक्तीची, तर 3 उशा घ्यायला लागतात. नाही तर एकदम असा खड्डा होतो, असा हा जो आहे ना, हा खड्डा होतो आणि परत कंबर दुखायला लागते. चेअरचं व्हेरिएशन पण आहे, मी तुम्हाला सेपरेटली हवं असेल तर मी फोटो काढून पाठवीन. चेअर व्हेरिएशन पण अवेलेबल आहे, पण तुम्ही बेडवर सुद्धा करू शकता. खालीच बसायला पाहिजे असं नाही. मी म्हंटल तसं आपल्या घरच्या साहित्यातनं आणि जास्तीत जास्त लोकांना हे जमेल हाच विचार करून मॉडिफाईड व्हर्जन आहे हे आसनाचं. हे आहे सुप्त वीरासन. कोणाला काही शंका असतील तर विचारू शकता, नाही तर मी पुढच्या आसनाकडे जाते. म्हणजे पुढे पुढे जाऊन शंका घेऊयात आपण एंड ऑफ द सेशन. आता बघूयात सुप्तबद्ध कोणासन. हार्ट रेस्टिंग पोझिशन हे पाहिलं. सुप्तबद्ध कोणासन. बद्ध म्हणजे काय? बांधणे. बरोबर. बघा, पायाचा नमस्कार केलाय का? असा केलाय. पाय असे बाजूला रेस्टिंग पोझिशन मध्ये आहेत का? हो आहेत. पण ज्यांना गुडघ्याचा प्रॉब्लेम आहे, कमरेचा प्रॉब्लेम आहे, ह्या स्थितीमध्ये आयडियली खाली काही नाही, अवघड काही नाही, पण गुडघे असे बाजूला जात नाहीत बऱ्याच जणांचे, कारण आपल्याला खाली बसण्याची सवयच नाही. बरोबर. खूप जणांना खाली बसायची सवयच नसते. मांडी घालणं जी आपली नॅचरल मनुष्याची एकदम मोस्ट हायेस्ट व्हर्जन आहे कुठल्याही ह्युमन बिईंगचं, की मांडी घालून क्रॉस लेग बसता येणं, ते हल्लीच्या आपल्या सिडेंटरी लाईफस्टाईल मध्ये आपल्याला जमत नाही. मग ह्या स्थितीत त्यांना खूप अवघड जात. तर काय आहे परत मेडिकल योगातलं आसन. स्थिती सेम. उशी लोड आणि छोटी उशी किंवा ब्लँकेट याची स्थिती सेम जशी सुप्त वीरासनाची होती तशीच, त्यात काहीही बदल नाही. ओके. तसंच बसायचंय. सुरुवातीला पायाचा नमस्कार केलेला आहे आणि बघा इथे मी एक बेल्ट लावलाय. बरोबर. हा बेल्ट नसेल तर तुम्ही ओढणी सुद्धा बांधू शकता. पुढच्या एका फोटोमध्ये मी ओढणी पण बांधून दाखवली आहे. काही नाही, फक्त ते जे पाय वर आलेले असतात ना, ते थरथरतात. आपल्या मांड्यांमध्ये गुडघ्यांमध्ये ताकद नसते आणि मग ते थरथरतात आणि ते अनइझीनेस येतो. आसन म्हणजे स्थित राहणे, एखाद्या स्थितीत स्थित राहणे. मग जर अस्वस्थ होत असेल तर त्या आसनाचा सोडू का नको, सोडू का नको, कधी सोडतोय, वेळ झाली, वेळ झाली, ह्याच्यातच लक्ष जातं आणि आसनाकडे लक्ष राहत नाही. त्यामुळे बांधून ठेवणं हे जास्त गरजेचं आहे. एवढंच आहे सोपं. बाकी सगळी स्थिती सेम आहे. बांधल्याने फक्त इझीनेस येतो. इझीनेस हवाय आणि त्याच्यानी आपल्याला आसन अजून चांगल्या पद्धतीने जास्त काळासाठी टिकवता येतं. जेवढ्या जास्त काळ आसन टिकवणार आहोत तेवढ्यात जास्त वेळ आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. बरोबर. सेम बसायचंय. लोड व्यवस्थित टेकलेला हवा कमरेला. खांदे मागे ढकललेले हवेत आणि मागे रेस्टिंग पोझिशन मध्ये परत झोपायचं. चक्क हात बाहेर. बघा इथे मी ओढणी बांधून दाखवलेली आहे. आपल्या घरात ओढणी असते, काहीही बांधा. रोप असेल, बेल्ट असेल, एनिथिंग, ते बांधलेल्या स्थितीत घट्ट राहणं गरजेचं आहे. फक्त मेक शुअर की इथे तुम्ही हे जे आहे ना, इथे कमरेच्या इथे बघा, हे खाली आहे. इथे वर गेलं नाही इथल्या साईडला, तर तुम्ही जेव्हा मागे झोपणार आहात ना, तेव्हा ते एकतर टोचतं आणि ते दुखायला पण लागतं, अनकम्फर्टेबल होतं. त्यामुळे कमरेच्या इथे खाली बघा, इथे आहे रोप किंवा बेल्ट किंवा ओटी. हे सुद्धा आसन 10 ते 12 मिनिटापर्यंत आपण करू शकतो. 15 मिनिटं सुद्धा करू शकतो. आता बघा ह्याच्यात सगळ्यात मोठा, जेव्हा तुम्ही पायाचा नमस्कार केलाय, बद्ध केलेले आहेत, तेव्हा
तुमचा पोटाचा जो भाग आहे तो अजून एक्सपांड झालेला आहे. तुमचा रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अजून ओपन झालेली आहे. ह्या स्थितीत आपण विचार करा, हार्डली केव्हा तरी बसतो, हार्डली केव्हा तरी बसतच नाही असं म्हटलं तरी चालेल. सतत असं कॉम्प्रेस्ड स्थितीमध्ये पोटाच्या खालचे सगळे महत्वाचे, अत्यंत महत्वाचे, युटेरस आहे अत्यंत महत्वाचं, हे सगळे आपण असे क्लोज ठेवलेले असतात. त्याला ब्रीदिंगला चान्सच नाही देत आपण. मग काय होणार आहे, परत तिथे ब्लड सर्क्युलेशन कमी पडतं आणि तिथे साचून राहतं. मग काय करायचं, ह्या आसनामध्ये स्पेसिफिकली पोटामधनं श्वास घेतला जातो, पोट वर खाली. ब्रीदिंग हे पोटातनं केलं जातं. श्वास घेताना पोट वर आलं पाहिजे, पोट खाली गेलं पाहिजे श्वास सोडताना. फोकस करून त्याच्यानी आपले सगळे पोटाचे जेही प्रॉब्लेम्स असतील ते ताबडतोब कमी व्हायला सुरुवात होते. ऍसिडिटी असेल, कॉन्स्टिपेशन असेल, कारण जो काही ब्लड फ्लो धबधब्यासारखा जात असतो पोटाच्या सगळ्या अवयवांकडे, तो तिथल्या सगळ्या अवयवांना ऍक्टिव्ह करतो. त्यामुळे हे खूप गरजेचं आहे की पोटातनं ब्रीदिंग करतं. शिवाय अजून एक सांगते, जनरली कोणतंही आसन, योगासन हे जेवल्यानंतर आपण करत नाही, करायचं नसतं. कारण एक काम चालू आहे पचनाचं, त्याच्यात तुम्ही दुसरं काही ऍक्शन द्यायची नसते शरीराला. पण आपण आता काय म्हणतोय, काय सांगते मी, की पोटाकडे जास्तीत जास्त फोकस आहे. मग जर पोटाकडे ऑलरेडी फोकस आहे तर आपण हे आसन जेवण झाल्यावर सुद्धा करू शकतो. लगेच नाही तरी 15-20 मिनिटांनी नक्की करू शकता. जर तुम्हाला खूप हेवी वाटत असेल, ब्लोटिंग झालं असेल कोणत्याही स्थितीमध्ये, तर तुम्ही जेवल्यावर सुद्धा हे आसन बिनधास्त करू शकता. सुप्त वीरासन नाही, सुप्त बद्ध कोणासन फक्त आपण जेवल्यानंतर करायचं असतं. बरोबर. सो हे झालं सुप्त बद्ध कोणासन. पुढे जाऊयात सेतुबंधासनाकडे. बघा, बहुतेकांना हे माहिती असेल आसन, ब्रिज पोज. इथे बघा मी दाखवते ॲरोनी, हे मानेचे जे मणके आहेत हे दिसतात तुम्हाला, आणि इथे किती कॉम्प्रेशन झालंय बघा. आणि हे करणं बऱ्याच जणांना जमत नाही. गुडघे दुखतात, कंबर उचलता येत नाही, कंबर दुखत असते, पाठ दुखत असते, काहीतरी स्पाईनचा प्रॉब्लेम झालेला असतो. हे एवढं आपलंच शरीर आपल्याला वर उचलता येत नाही. पण तुम्ही सेतुबंधासन हे थोडंसं मॉडिफाईड व्हर्जन मध्ये, कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की अरे हे कसं सेतुबंधासन झालं, तर मी तुम्हाला त्याचे फायदे सांगते. सेतुबंधासनामध्ये काय आहे की इथला जो बंध आहे हा लागणं गरजेचं आहे. ओके. जसा बद्ध कोणामध्ये पोटावर फोकस होता, इथे आहे थ्रोट कडे फोकस. बरोबर. सो हे उचलणं ह्यापेक्षा थ्रोट कडे फोकस आहे ना, सो तिथे आपण मॉडिफाईड व्हर्जन मध्ये बघा कसं केलंय. 2 उशा घेतल्यात फक्त, बाकी काही नाही. एक छोटी पिलो किंवा ब्लँकेट, दॅट्स इट. पण ठेवताना कसं ठेवलंय बघा बरं. एकावर एक अशा 2 उशा ठेवल्यात ज्या सेम आहेत. आधीच्या ह्याच्यात आपण पुढे मागे ठेवलं होतं, इथे एकावर एक ठेवलेल्या आहेत दोन्ही उशा. मध्ये थोडंसं अंतर आहे, 5 बोटांचं अंतर आहे. अंदाजे 5 बोटांचं सुरुवातीला ठेवायचं, नंतर आपण ते ऍडजस्ट करायचं असतं. आणि नंतर मागे डोक्याच्या खाली ही उशी येते, ब्लँकेट येतं. ही स्थिती आहे. उशी वर बसायचंय या आसनामध्ये, उशी वर बसायचंय. उशीच्या दुसऱ्या टोकाला, जिथे उशी ठेवली आहे त्याच्या विरुद्ध टोकाला बसायचंय. आणि सावकाश कंबर पुढे ढकलायची आहे आणि मागे झोपायचे. पूर्ण पाठ ही उशीवरनं आली पाहिजे. पाठीला पूर्ण सपोर्ट आहे उशीचा, त्यामुळे पाठ दुखत नाही, कंबर दुखत नाही, खाली पूर्ण सपोर्ट आहे. ठीक आहे. काय करायचं, पाय तसेच आहेत बघा. पाय अजून मी हलवलेले नाही.
पाय उभेच ठेवलेले आहेत आणि डोकं उशीवर ठेवलंय. आणि आता बघा की खांदे फक्त फक्त खांदे जमिनीवर टेकवलेत. म्हणजे पाठीचा आपलं जे फऱ्याचं हाड आहे त्याची लोअर एज जी आहे तिथून वरती हा सगळा भाग आहे. इथे बघा, इथे दिसेल तुम्हाला, बघा की ह्या भागामधनं पुढे हा पूर्ण सपोर्ट आहे. इथे काहीही पेन होत नाही कारण सपोर्ट दिलेला आहे. फक्त आणि फक्त खांदे जमिनीवर ठेकवलेले आहेत, डोकं उशीवर आहे. इथे थोडीशी आपल्याला, मी मगाशी म्हटलं तशी गॅप जी आहे ती ऍडजस्ट करायला लागते आपापल्या पोस्चर प्रमाणे, थोडीशी कमी किंवा जास्त. ओके, डोकं उशीवर, पाठ संपूर्ण मोठ्या उशीवर आणि खांदे फक्त जमिनीवर. दॅट्स इट. बघा इथे तुम्हाला लक्षात येत असेल तर हा जो बंध आहे इथे, क्लोजअप नाहीये घेतलेला नेमका, पण हा बंध इथे लागलेला आहे. त्यामुळे जे सेतू बंधासनाचं काम आहे मुख्य, थ्रोटचा जो बंध आहे तो लावणं, तो लागणं, ते काम झालेलं आहे. परत पाय सरळ केले आणि पाय स्वतःकडे ओढून घेतले. इन केस जर तुमची कंबर दुखत असेल तर पाय असे फोल्ड केलेल्या स्थितीत ठेवलेत तरी चालतात, काही प्रॉब्लेम नाही. फोकस कुठे आहे? थ्रोटकडे आहे. त्यामुळे पाय फोल्ड केले तसेच ठेव, सरळ केले किंवा फोल्ड केले कोणत्याही स्थितीत ठेवले तरी फरक पडत नाही. सोडताना मात्र पाय फोल्ड करायचे, थोडस वरती डोक्याच्या दिशेने सरकायचं कारण आपण फक्त खांदे टेकवलेत जमिनीवर आणि एकदम क्रॅम्प येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे थोडस वरती सरकायचं, थोडस रिलीज होतं, जो आपण अगदी स्ट्रेच करून ठेवलेला असतो. एका कुशीवर वळायचं आणि सावकाश उठून बसायचं. दॅट्स इट. सेतू बंधासन हे जास्त करून नेक पेन, स्पॉन्डिलायटिस, बॅक पेन या सगळ्यावरती काम करतं. हेअर रिलेटेड कुठलीही प्रॉब्लेम, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, व्हर्टिगो, सातत्याने जर हातांकडे म्हणजे नेक रिजन मध्ये कॉम्प्रेशन आहे मणक्यांमध्ये आणि म्हणून हातांकडे जे टिंगलिंग सेन्सेशन जातं, सतत हाताला मुंग्या येतात, काही काही सेन्सेशन होत नाही, असं जर असेल तर सेतुबंधासन केल्याने हे जे आहे ते असंच राहून सुद्धा पाठ आणि मान हे दोन्हीतले मणके जे आहेत हे व्यवस्थित इंटॅक्ट राहतात आणि आपली मानेची स्थिती सुधारत जाते हळूहळू. हे मी तुम्हाला जे सांगते आहे हे पण 8 ते 10 मिनिटं करायचं असतं. याच्यात नॉर्मल ब्रीदिंग केलं जातं, चेस्ट ब्रीदिंग नाही, ऍबडॉमिनल ब्रीदिंग सुद्धा नाही. पोटातनं श्वास घ्यायचा नाही, छातीतनं नाही, रेग्युलर नॉर्मल ब्रीदिंग करायचं आहे. 8 ते 10 मिनिटापर्यंत आपण हे आसन करायचं असतं. आता एक मुद्दा सुरुवातीला सांगायचा राहिला की ही जी आसनं आहेत ही कंपॅरेटिव्हली तुम्हाला लॉंग टर्म साठी करावी लागतात. जर तुम्हाला नेक पेन आहे, लोअर बॅक पेन आहे, नी पेन आहे, व्हर्टिगो आहे, कोणताही प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही जर क्युअर करताय तर तुम्हाला हे लॉंगर ड्युरेशन साठी करायचं असतं. कारण आपण हळूहळू एक एक स्टेप करत पुढे जातो आहोत. ओके, एक एक स्टेप करत पुढे जातो आहोत आपण. त्यामुळे हळूहळू आपल्याला एक एक हे करायचंय. ठीक आहे, पुढे जाऊयात. विपरीत करणी, स्टॅटिक पादांगुष्ठ बहुतेकांनी कदाचित केलं असेल, माहिती असेल. सोपं आहे. भिंतीला, आता मी हे खाली केलंय, तुम्ही बेडवर सुद्धा करू शकता. जास्तीत जास्त कंबर ही भिंतीला टेकली पाहिजे, गॅप नाही पाहिजे. पूर्ण खाली सरकायचं आणि हात बाजूला, पायाची बोटं पावलं स्वतःकडे ओढून घेतली. दॅट्स इट, बास इतकंच. ह्याच्याने ब्लड फ्लो खाली येतो. आपण खूप वेळ उभं राहतो, खूप चालतो, कधी खूप ट्रॅव्हलिंग झालं असेल तर पायाला सूज आलेली असते किंवा अदरवाईज पण नी पेन असेल तर सूज येते बऱ्याचदा, काही सर्जरी झाली असेल तर सूज आलेली असते. सूज कमी करण्यासाठी, व्हेरिकोज वेन्ससाठी ज्याच्यात ब्लड फ्लो हार्टकडे येतच नाही किंवा खूप कमी प्रमाणात येतो, तर व्हेरिकोज वेन्ससाठी, या सगळ्यासाठी हे स्टॅटिक पादांगुष्ठ खूप उपयोगाचं ठरतं. ओके,
हे झालं स्टॅटिक पादांगुष्ठ. हे मोर ऑर लेस ट्रॅडिशनल मध्ये पण सेमच आहे, त्यामुळे मी ट्रॅडिशनलची कोणते फोटो दिलेला नाहीये. अशाच पद्धतीने थोडंसं केलं जातं, फक्त त्याच्यात कंबर उचललेली असते, पण हरकत नाही, म्हणजे इट इज मोर ऑर लेस सेम. फक्त याला सपोर्ट भिंतीचा घेतल्यावर जास्त सोपं जातं, आपल्याला जास्त वेळ करता येतं. 8 ते 10 मिनिटं हे सुद्धा करायचं आहे आपल्याला. आता बघूयात पवन मुक्तासन मध्ये 3 प्रकार आहेत. पवन मुक्तासन प्रकार 1 मध्ये बघूया. सोपा आहे हा, बहुतेक सगळ्यांनी कदाचित केलाही असेल किंवा माहिती असेल. सोपा आहे. पावलं जी आहेत ती पूर्ण भिंतीला टेकवून ठेवायची, अशी टाच उचललेली नको, आणि पाठीवर झोपायचं साधं. उजवा पाय पोटावर जवळ घ्यायचा, 1 मिनिट थांबायचं, होल्ड करायचं. डावा पाय पोटाजवळ घ्यायचा, 1 मिनिट होल्ड करायचं. दोन्ही पाय पोटाजवळ घ्यायचे, 1 मिनिट होल्ड करायचं. गुडघ्यासाठी, कमरेसाठी उत्तम, सगळ्यात अतिउत्तम असं हे आसन आहे. म्हणजे आम्ही सांगतो की हे आसन जे असं आहे की जे आपण सकाळी बेडमधनं उठायच्या आधी, बेडमधनं खाली पाय ठेवायच्या आधी पवनमुक्तासन करूनच पाय खाली ठेवा. जे बऱ्याच जणांना असं होतं की पहिल्यांदा सकाळी उठल्यावर पाय जेव्हा खाली टेकवतात तेव्हा हील पेन होतं बघा. खूप जणांचा हा प्रॉब्लेम असतो की खाली पाय टेकवला की हील पेन होतं, टाचा दुखायला लागतात, एकदम खूप एकदम जास्त पेन होतं. त्यावेळेस हे महत्वाचं आहे, किंवा रोजच्या आपल्या डेली रुटीन मध्ये हे अत्यंत सोपं आणि अत्यंत महत्वाचं. पोटासाठी, कमरेसाठी, गुडघ्यासाठी तर म्हणजे उत्तमच आहे, संजीवनी आहे. त्यामुळे हे अगदी सोपं, 1 1 मिनिट होल्डिंगचं असं नाही, उजवा एकदा डावा एकदा दोन्ही एकदा. बघा त्यात छोटासा ट्विस्ट दिला ना की कसा बदल होतो. आपलं जे इंटेस्टाईन आहे ते अशा पद्धतीने राईट इकडे आणि लेफ्ट, बरोबर. सो असाच जो फ्लो आपण प्रेशरनी दिला, म्हणजे उजवा पाय पोटाजवळ घेतला, मग दोन्ही एकत्र घेतले आणि मग डावा पाय जवळ घेतला, म्हणजे जवळ ठेवला, असं समजा केलं की उजवा दोन्ही डावा, तर तुमचे पोटाचे सगळे प्रॉब्लेम्स पटकन क्लिअर होतात. गॅसेस, ऍसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हे फास्ट क्लिअर होतं. फक्त त्याची जी डायरेक्शन आहे इंटेस्टाईनची ती आपल्याला फॉलो करायची आहे, म्हणून अशा पद्धतीने आपण जातो. ओके, छोटासा ट्विस्ट. पवनमुक्तासन प्रकार 2 मध्ये इथे बघा, खूप वेळ उभं राहिल्याने किंवा खूप वेळ एकाच जागी बसल्याने ना हिप मसल्स आपले टाईट होतात, खूप मुवमेंट होत नाही, किंवा उलट पण आहे, खूप वेळ चालल्याने सुद्धा हिप मसल्स आपले टाईट होतात. तर हिप मसल्ससाठी आपण फारसं तसं काम करत नाही. तर बघा ही कशी स्थिती घेतली आहे, डाव्या हात उजवा पाय फोल्ड केलाय, उजव्या पायाची जी टाच आहे ती डाव्या साईडला कमरेजवळ आणलेली आहे. ओके, आणि डाव्या हाताने पाय पकडलाय आणि उजव्या हाताने चेस्ट जवळ गुडघा ओढून धरलाय. इकडच्या बाजूनी पण दाखवलंय, तिकडच्या बाजूनी पण दाखवलंय, आणि जास्तीत जास्त पोटाजवळ ओढायचंय, उजवा एकदा डावा एकदा. दॅट्स इट. हा झाला प्रकार 2. पवनमुक्तासन प्रकार 3 हा पण बहुतेक जणांनी केला असेल. उजवा पाय फोल्ड करायचा, 1 मिनिट होल्ड करायचा, डावा पाय फोल्ड करायचा, 1 मिनिट होल्ड करायचा, आणि दोन्ही पाय एकत्र होल्ड करायचे. हे सगळे कंबर, गुडघा, पोट ह्या सगळ्यासाठी अत्यंत उत्तम प्रकार आहेत. पादांगुष्ठासनामध्ये इथे मी रोपचा वापर केलाय, तुम्ही ओढणीचा वापर करू शकता. तुम्ही ओढणीचा वापर करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. सेम जसं मी रोप आत्ता लावतेय दिसतोय तसं ओढणी. पाय वर घ्यायचाय, पहिला प्रकार. ह्याच्यात पण 3 प्रकार आहेत. पाय सरळ वर घ्यायचाय, बाहेरच्या दिशेने घ्यायचाय, एक असा झाला, एक असा झाला, आणि एक असा झाला आतमध्ये. बघा, म्हणजे गुडघ्याच्या तिन्ही बाजूंनी, पायाच्या तिन्ही बाजूंनी आपण त्याला स्ट्रेच दिलेला आहे. आणि शेवटचा प्रकार हे दोन्ही पायाने करायचं असतं, 1 1 मिनिटासाठी प्रत्येक प्रकार होल्ड करायचा असतो. आणि
दोन्ही पायांनी एकत्र वर ओढायचे. दॅट्स इट. रोप नसेल, बेल्ट नसेल, घरात ओढणी आहे नक्कीच असेल, स्कार्फ असेल, ओढणी असेल, जेही असेल, आपल्या घरातल्या वस्तूंचा वापर करा. सुष्मिता, एक प्रश्न आहे, मला वाटतं तो सगळ्यांसाठीच चांगलं राहील तू उत्तर दिलंस तर. येस. टचिंग फीट टू द वॉल नेसेसरी, म्हणजे आता तू जे सगळे दाखवले त्याच्यात फीट टचिंग द वॉल होतं, तर ते हो नेसेसरी आहे का? हो, गरजेचं आहे. त्याच्यानी कंपल्शन नाही म्हणणार मी, पण ते गरजेचं काय आहे सांगते. एक फिक्स असला ना पॉइंट, की एक पॉइंट दुसरा अदर पॉइंट उचलणं हे इझी जातं. एक एंड फिक्स असला की दुसऱ्याची मुवमेंट सोपी जाते. एवढंच त्याच्या मागचं कारण आहे, बाकी कंपल्शन नाहीये. एखाद्या वेळेस आपल्याकडे वॉलचं सपोर्ट नसेल तर हरकत नाही, जनरल साधं झोपून केलं तरी चालतं, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. क्लिअर? थँक्यू. हा, ओके. मी एक सर्वायकल ट्रॅक्शन फक्त दाखवते ओढणीचं, आणि मग आपण क्वेश्चन आन्सर्स कडे वळूयात, कारण आय थिंक सो वी आर रनिंग ऑलमोस्ट एंड कडे आलोय सेक्शनच्या पण आणि अदरवाईज पण. बघा, तू जर तुझं स्लाइड्स शेअरिंग बंद केलं ना तर सगळ्यांना मोठ्या स्क्रीनवर येस दिसतं. येस येस येस, नक्की. पोस्टर पण मी त्याच्यातच दाखवते. माझं कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मी नंतर पुन्हा शेअर करीन. ओके. सो बघा, मी म्हटलं तसं ओढणी घेतली. रोप पट्टे आहेत का माझ्याकडे? हो आहेत. हे असे वेगवेगळ्या साईजचे, वेगवेगळ्या कलरचे का असतात की त्याच्यातनं साईज कळतात म्हणून. व्हाईट, ब्लू, रेड, ग्रीन, हे सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीचे. ग्रीन हा सगळ्यात छोटा असतो, व्हाईट हा मीडियम असतो, रेड हा सगळ्यात मोठा असतो, जवळजवळ 6-6.5 फीट असतो. हा एवढा मोठा बेल्ट असतो. आणि हा निळा बेल्ट जो आहे तो स्पेशल बेल्ट आहे, त्याला 2 बक्कल्स आहेत बघा. ट्रॅक्शन्स वेगवेगळी लावताना ना, हे बकल्स प्रमाणे ते ट्रॅक्शन्स लावली जातात, म्हणून हा बेल्ट लागतो. सुप्त बद्धकोनासनामध्ये बघा, मी सोपी पद्धत वापरली होती की ब्लू बेल्ट घेतला तर ऑलरेडी लूप तयार आहे, हे छोटं मोठं केलं की काम झालं. दॅट्स इट. आणि रोप्स आपले नेहमीचे जनरल रोप्स, हे पण याच्यात पण 3 प्रकार येतात. हा लॉंग आहे, हा मीडियम आहे, शॉर्ट मी वापरत नाही त्यामुळे मी बंद केलाय, आणि मीडियम आहे. ह्याचे पण आपापल्या त्या त्या आसनाप्रमाणे, ट्रॅक्शन प्रमाणे. मुद्दाम मी हे ओढणीने दाखवते तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा घरी करताना हे सोपं कसं आहे हे कळेल. ओके. ही साधी ओढणी आहे, ही नॉर्मल लेंथची ओढणी आहे. पण आपल्याला जेव्हा तुम्ही ही सरळ घेता अशी, तर ही थोडी किंचित ना कमी पडते, अगदी थोडीशी. म्हणून काय करायचं, हा एंड घ्यायचा एक, आणि अशी ओढणी घ्यायची. तेवढीच ओढणी थोडीशी जेवढी कमी पडणार असते ना, तेवढी आपल्याला वाढवून मिळते. ठीक आहे. काय करायचं, फऱ्याच्या हाडाच्या खाली इथे बरोबर आपल्याला हे कशासाठी मी दाखवते, तर शोल्डर्स आपले जे आहेत ते सातत्याने आपण असं बसतो बघा, थंच आलेला असतो बॅकला, किंवा पाठ दुखत असते, आपल्याला ताठ बसता येत नाही. ताठ बसलं की पाठ दुखायला लागते, कारण आपल्याला खूप सवय झालेली असते. तर या सगळ्यासाठी पोस्चर करेक्शनसाठी म्हणून हे अत्यंत उपयोगाचं, सर्वायकलच्या सगळ्या प्रॉब्लेमसाठी अत्यंत महत्वाचं आणि अत्यंत उपयोगाचं हे सेल्फ सर्वायकल ट्रॅक्शन असं म्हणतो आपण याला. बघा, ओढणी मी घेतलीये आणि बरोबर सेंटरला, म्हणजे ओढणीच्या सेंटरला, दोन्ही बाजूनी सेम पाहिजे. आणि हे फऱ्याच्या हाडाच्या बघा लोअर लेवलला मी घेतलेला, बरोबर. आणि हे पुढची जी टोकं आहेत ती टोकं मी मागे घेते. ठीक आहे, असं. आता हे टोक जे ते टोक त्या त्या हातात, आणि
क्रॉस करूया. झाला. एक्स झाला मागे. पुढून दाखवते. फक्त मी थोडस ऍडजस्ट करते, हे बाहेरच्या बाजूला नको, थोडस आपल्या मानेच्या दिशेला आतल्या बाजूनी पाहिजे. बघा आपण असे असतो बघा सतत, पाठ अशी असते बरोबर. आपल्याला पाठ ताठ करायचे, खांदे मागे ढकलायचे. फक्त हे जे क्रॉस आहेत ना, ते बघा मी ओढले की बरोबर खांदे मागे ओढले जातात. लक्षात येतोय फरक. पाठ ताठ झाली, खांदे मागे गेले. पुढनं पण दाखवते बघा. असे बसलेलो असतो आपण, फक्त हे ओढलंय. चेस्ट अप, रोल्स शोल्डर्स रोल बॅक. हे आपल्याला बहुतेकदा करणं अवघड जातं बघा. साईडनी पण दाखवते म्हणजे लक्षात येईल बघा. काही नाही, हे ओढायचं आणि इथे गाठ मारून टाकायची, तिथे टाईट राहतं लॉंग टर्म साठी. दॅट्स इट. आपल्याला हव्या त्या ऍडजस्टमेंट प्रमाणे हे ओढून घ्यायचं. बघा मी आता बांधताना पण ते सैल झालं होतं, एवढं लूज झालं बघा. काही नाही, मला अजून घट्ट हवंय. मी सहज ओढलं आणि घट्ट केलं. दॅट्स इट. ह्या अशा स्थितीमध्ये कार चालवणं शक्य आहे, स्वयंपाक करणं शक्य आहे, पुस्तक वाचणं शक्य आहे, मूवी बघणं शक्य आहे. एकदम इझी आहे, एकदम इझी आहे. आशा आयपॅड, फक्त मागणं क्रॉस करा, मागणं क्रॉस करा. हा जो आहे ना, हा मागे टाका आणि मागून क्रॉस करा. असं नका करू, पुढनं असा क्रॉस नाहीये, मागणं क्रॉस आहे. बघ ओके. दॅट्स इट. सर्वायकल ट्रॅक्शन ओढणीचं तुम्ही रोपणी करू शकता, घरच्या सध्या सांगितलं करू शकता. पोस्चरल मध्ये काय महत्वाचं आहे बघा, थोडी की आपण ओढणी. उभं राहताना, आता मी व्हिडिओ खाली करणं थोडं अवघड आहे तर मी असं दाखवते बघा. जनरली आपण असे चालतो किंवा अशी, आत्ता सुद्धा तुम्ही उठलात ना, तर उठून बघा आणि बघा तुमची पावलं अशी असतील, अशी नॅचरली. इट इज अ नॅचरल स्टेट. पण खूप वेळ असं राहिल्याने किंवा अनेक वर्ष आपण असंच चालल्याने हे बाहेरच्या दिशेने वळतात. पावलं वळतात, गुडघे वळतात, हिप जॉईंट्स पण असे बाहेर वळतात. म्हणून आपण किमान असे, किंवा आयडियली तर खरं तर असे, म्हणजे अंगठे आतमध्ये, अशा पद्धतीने उभं राहायला पाहिजे. ओके. आय विल ट्राय. ओके. बघूया, मी ट्राय करून दाखवते बघा. हे असं आपण उभं राहतो नॅचरली बाहेरच्या दिशेने. अगदी असे पण राहणारे असतात लोक, किंवा असे चालतो बाहेर पावलं वळवून व्ही आकारात. आयडियली असं उभं राहणं, किंवा थोडस आतच असताना असंच उभं राहणं, हे हळूहळू तुमची लेग अलाइनमेंट सुधारतं. हळूहळू तुमची लेग अलाइनमेंट सुधारणार. पायापासून लेग अलाइनमेंट जनरली चालू होते. पाय म्हणजे पावलं, गुडघे, हिप जॉईंट्स, स्पाइन, दोन्ही खांदे आणि आपलं स्कल, अशी पूर्ण ही आपली अनाटॉमिकल बॉडी जी आहे, मस्क्युलर सोडून स्केलेटल बॉडी, ही अशा पद्धतीने अलाइनमेंट करायची असते. जरी ही मान दुखत असेल तरी सुरुवात पायापासून करायची असते. कारण एक मिनिट, कारण पोस्चर गरजेचं आहे. ओके. जेव्हा तुमचं पोस्चर नीट असतं ना, तेव्हा 90% प्रॉब्लेम्स हे तुमचे सॉल्व्ह होतात. आता तुम्ही म्हणाल की पोस्चरल झालंय, बरोबर आहे. पण जेव्हा पोस्चरल सुधारतात ना, तेव्हाच ते लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स हे पोस्चरल डिसऑर्डर्स मधनं निर्माण झालेले आहेत. आपल्या चुकीच्या आहारातनं निर्माण झालेले आहेत. आपला स्लीप पॅटर्न चुकतो, आपला आहार चुकतो,
आणि मग एक 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 लाईनच चालू होते जी लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत त्याची. त्यामुळे तुमचं फिजिकल बॉडी जर उत्तम असेल, तुमचे अलाइनमेंट उत्तम असेल, तर तुम्ही लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्सवर सुद्धा ओव्हरकम करू शकता. ओके, थँक्यू सो मच. मी क्वेश्चन आन्सर्स कडे जाते. तुम्हाला जेही प्रश्न आहेत ते आपण ह्याच्यात घेऊयात, हो. चॅट्स मध्ये. थँक्यू सुष्मिता, खूपच उपयोगाची माहिती सांगितली आणि तुझी भाषा आणि सांगण्याची पद्धतही इतकी सुरेख आहे की आम्हाला अगदी खूप हॅलो, हा, येस येस, ऐकू येतंय ना? हा. हो येत आहे. तर एक दोन प्रश्न आहेत चॅटमध्ये, त्याच्यातून आपण सुरुवात करूया. येस, की बास्तोडकर काकूंनी विचारलंय की व्हॉट अबाउट फूड ड्रॉप, आणि मला पण हा प्रश्न होता की फूड ड्रॉप खूप कॉमन आहे स्पेशली विकनेसमुळे, तर करेक्ट. हाऊ हाऊ टू डील येस, विथ दॅट. फूड ड्रॉप मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे मस्क्युलर आणि स्केलेटल अलाइनमेंट. हेच मी आता सांगत होते एंड ऑफ द सेशन, की असे जेव्हा आपण पाय ठेवतो ना, ते अल्टिमेटली लीड्स टू हिप प्रॉब्लेम. फीट, नी आणि हिप असं ते उलट सायकल आहे. ओके, उलटीकडे जात राहतं. आणि आपण जेव्हा हिप वर काम करतो ते आपोआप अलाईन होतं नीला, आणि नी आणि फीट हे एका लाईनीत असेल तर फूट ड्रॉपची शक्यता खूप कमी असते. त्याच्यात एक महत्वाचा भाग आहे तो मस्क्युलर वीकनेस, दुसरा महत्वाचा भाग आहे तो अलाइनमेंट. ओके, तर ह्याच्यासाठी पादांगुष्ठ किंवा पवनमुक्त सारखे आसनं काम करतात. काही ट्रॅक्शन्स पण त्याच्यात गरजेचे असतात, कारण ते मसल जे आहेत ना ते वीक झालेले आहेत, ते खूप काम करत नाहीयेत. मग या कंडिशन मध्ये एक्सटर्नल सपोर्ट देऊन आपल्याला तो ओढून धरावा लागतो. त्याच्यात ट्रॅक्शन्स लावली जातात. ट्रॅक्शन्स आता मी नेमकं ते कव्हर नाही, व्हिडिओ नाहीये त्याचा आता ह्याच्यात नाही घेतलेला आहे. पण पाऊल असं ठेवणं जे आहे, पाऊल स्वतःकडे ओढणं जे आहे, त्यासाठी हे ट्रॅक्शन्स बांधली जातात. आणि फूड ड्रॉप मध्ये हेच होतं की पाऊल असं पडतं, बरोबर. सो हे ओढून धरण्यासाठी एक्सटर्नल सपोर्ट आपल्याला द्यावा लागतो, जो ट्रॅक्शन्स मधनं आपण कव्हर करू शकतो. किती सिव्हिअर आहे त्याच्यावरती साधारण वेळ ठरतो, किंवा किती पटकन तुमची बॉडी त्याच्यावर रिॲक्ट करते ह्याच्यावरती सुद्धा वेळ ठरतो. त्यामुळे साधारण ऑन एन ॲव्हरेज 3 ते 6 महिने लागतात एक ॲव्हरेज मुवमेंट होण्यासाठी. पण अगेन रेग्युलर एक्सरसाइज पाहिजे. फूड ड्रॉप मध्ये ट्रॅक्शन खूप गरजेचं आहे, कारण त्याच्यात एक्सटर्नल सपोर्ट गरजेचा असतो म्हणून. आणि आम्ही नेहमी सांगतो तसं की तुमच्या हेल्थकेअर प्रोव्हायडरला विचारून, सांगून, ऍडवाइस घेऊन तुमच्या येस, तब्येतीनुसार हे चेंजेस करा, नाहीतर एकदम पटकन करायला जाल आणि मग अजून दुसरं काहीतरी. येस, नक्कीच. मी आत्ताही जी आसनं दाखवलेत ती म्हणूनच अशी दाखवलेत की तुम्ही एवढ्या छोट्या इन्फॉर्मेशनवर तुमची तुम्ही करू शकता, पण अदरवाईज जे आसनं आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला सपोर्टची गरज आहे. आणि विथ गुड केअर आणि ऑब्विसली विथ नॉलेज. चुकलं काही तर ते रिव्हर्स करायला पण कोणीतरी पाहिजे. ओके, त्यामुळे चुकतं करू नका. ओके, दुसरा एक प्रश्न आहे, व्हॉट इज द बेस्ट स्लीपिंग पोझिशन? स्लीपिंग पोझिशन, येस बरोबर आहे. बघा, पाठीवर झोपताना आपल्या मानेमध्ये जेवढी गॅप आहे तेवढाच उशीचा किंवा ब्लँकेटचा सपोर्ट आपण घेतला पाहिजे. बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की उशी घ्यायची नाही, बऱ्याचदा म्हटलं जातं की मोठी उशी घ्या. दोन्ही हे आहेत. पण हा जो गॅप आहे ना, बघा आता साईडला माझ्या ह्याच्यात बघा, एवढाच गॅप जो आहे ना, हा रोल नुसता अशी वळकटी आपण पूर्वीच्या काही बघा, साधी रोल वळकटी घेतली जायची, नुसती वळकटी करून मानेखाली जरी ठेवलीत ना तरीही चालते. बेस्ट स्लीपिंग पोझिशन असं नाही म्हणता येणार, तो कम्फर्ट असतो. पण ऑब्विसली पाठीवर झोपणं हे सगळ्यात उत्तमच आहे. एका कुशीवर झोपण्यापेक्षा इतर डाव्या कुशीवर, नाही तर पाठीवर, डेफिनेट आयडियल पोझिशन ह्याच मध्ये घेतली जाते. दुसरं एक मला विचारायचं होतं, आजकाल
ते असे ते वेटेड बॅकपॅक्स मिळतात, वेट्स घालून हो. म्हणतात की तुम्ही ते घालून चाला म्हणजे मग तुमचं पोश्चर चांगलं होईल आणि इट इज गुड फॉर युअर मसल्स. तर त्या बाबतीत तू काय सांगशील? रक्सॅक. काय करेक्ट करेक्ट बरोबर आहे. त्याचे बेल्ट पण मिळतात. आता मी जे तुम्हाला हे ओढणीचं दाखवलं ना क्रॉसवालं, तसे रेडीमेड बेल्ट पण आहेत. रेडी बेल्ट की तुमचं वेलक्रोनी तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता आणि हे वेटेड पण आहे. पण वेटेड मध्ये काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो मी सांगते. जर ते सजेस्टेड बाय एनी ऑर्थोपेडिक्स असेल तर ठीक आहे, कारण ते त्यांच्या गायडन्स अंडर त्यांनी सांगितलेलं असतं तेवढंच त्याच्यात ऍड केलं जातं. अदरवाईज आपल्याच मनाने करत असाल तर करू नका, कारण तुमच्या मानेला जर हिसका बसला तर अत्यंत नाजूक मणके आहेत मानेचे, जे मेंदूपासनं म्हणजे स्कलच्या एंडला चालू होतात आणि पाठीपर्यंत हे 7 मणके अत्यंत नाजूक आहेत. आणि हार्ट कडून ब्रेनकडे, ब्रेन कडून हार्ट कडे आणि पूर्ण स्पाइन आणि बाकीचे नर्व्स ह्या अत्यंत क्रुशियल नर्व्स या मानेच्या मणक्यात असतात. ओके. स्पाइनल कॉर्ड चालू होतो इथपासनं, ह्याच्या टोकाला लहान मेंदूपासून, बरोबर. त्यामुळे तिथे जर प्रेशर आलं आणि वेडं वाकडं काही झालं तर सिव्हिअर प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आणि अशा केसेस आहेत की जास्त वेट झाल्यामुळे ते मानेला सहन नाही झालं. त्यामुळे करू शकतो, फक्त सजेशन मध्ये घ्या आणि तसंच बांधा. अदरवाईज नको, म्हणजे सजेशन नसेल तर न घेतलेलं बेटर. नाही तर बेल्ट मिळतात, क्रॉसवाले बेल्ट मिळतात प्रॉपर रेडीमेड, तेही बांधलेत तरी चालतात. पण अगेन त्याच्यातही आहे की प्रेशर कमी जास्त, त्यापेक्षा सोपं घरच्या घरी करता येण्यासारखं ओढणींनी करू शकतो. सेम स्थिती येते. अच्छा, आपण अजून एखाद दुसराच प्रश्न घेणार आहोत. एक प्रश्न आशाताईंनी विचारलाय की सायटिकासाठी काय करता येईल? येस, सायटिकासाठी मी मगाशी एक आसन सांगितलं होतं, पवनमुक्तासनातला टाईप 2. तो जो होता तो सायटिकासाठी अत्यंत महत्वाचा आणि अत्यंत उपयोगी असा प्रकार आहे. जो क्रॉस लेग वाला आहे ना, असा भी क्रॉस आपल्याकडे मे बी व्हिडिओमध्ये आला असेल. सो तो अत्यंत महत्वाचा आहे आणि कमरेवर काम करणं गरजेचं आहे. ओके. कारण ती जी नर्व आहे, सायटिक नर्व जी आहे, ती लोअर बॅक मधनं कमरेच्या मणक्यांच्या इथनच खाली जात असते. त्यामुळे कमरेत कॉम्प्रेशन येतंय, लंबर मध्ये कॉम्प्रेशन येतंय, म्हणून ती सायटिक नर्व दाबली जाते. त्याचं प्रेशर वाढतंय आणि ते प्रेशर वाढण्याने पेन चालू होतंय. त्यामुळे हिप जॉईंट मोकळे करणं, कमरेवर काम करणं हे सायटिकासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि हा स्मिता नार्वेकरांनी विचारलाय की इफ यू वॉक अर्ली द लेग्स कॅन बेंड अँड रिमेन लाईक दॅट. इज देअर एनिथिंग टू टेक केअर ऑफ दॅट? एस्पेशली लहान मुलं जेव्हा लवकर चालायला लागतात त्यांचे पाय असे वळत म्हणजे बेंड होतात. हा, ओके. त्यासाठी हो हो, त्याच्यावर पण ट्रॅक्शन काम करतं, पण त्याच्यावर सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे कॅल्शियम डेफिशियन्सी नाहीये ना हे बघणं गरजेचं आहे. कारण लहान मुलांमध्ये स्पेशली कॅल्शियम डेफिशियन्सी हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आणि काही वेळा असं होतं की लहान मुलं ही त्यांचे पाय असे बो वाटतात आपल्याला, पण ते ग्रोईंग एज मध्ये आहेत. बाय द टाइम त्यांचं जर ते सुधारलं, म्हणजे असे चौड्यावर चालतात बघा बरीच मुलं, जर लहान मुलांचा हा स्पेशली प्रॉब्लेम असेल तर त्यांना सरळ पाऊल पूर्ण टेकवून चालायला शिकवणं, कॅल्शियम चेक करणं. आणि येस, डेफिनेटली या केसमध्ये जर थोडं सिव्हिअर असेल तर डेफिनेटली ट्रॅक्शनची गरज असते. कारण हे जे बोनी म्हणजे अॅनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मधला जो डिफरन्स आहे ना, त्यासाठी आपल्याला हे गरजेचं असतं. ट्रॅक्शनच गरजेचं असतं, कारण एक्सटर्नल सपोर्ट गरजेचा आहे. आपण मॅन्युअली बॉडीली करू शकत नाहीये, म्हणून एक्सटर्नल सपोर्ट गरजेचा असतो. मला एक 2 प्रश्न आहेत. येस, बोलू का? हा, बोला हो. सबनीस. तर एक म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं आसन असलं तरी त्यात तुम्ही प्राणायाम ब्रीदिंग कसं करताय हे महत्वाचं आहे. आणि त्या संबंधित तुम्ही आता सांगा किंवा म्हणजे कधीतरी तुम्ही म्हणजे स्लाइड्स मध्ये वगैरे ऍड करा ते गोष्ट की ब्रीदिंग कसं केलं पाहिजे की त्याचा जास्त फायदा होईल. ओके.
ओके. येस, नक्की. 2 दॅट्स वन. आसनांमध्ये जे होतं ते मी सांगितलं, बाकीचं पण मी सांगेन. ओके. आणि दुसरं म्हणजे बऱ्याचशा ज्या सांगितली आसनं ते आता जे सिनियर लोक आहेत त्यांना खाली बसता येत नाही आणि बरीचशी आसनं जी आहेत ती म्हणजे त्याला चेअरवरती बसून तुमच्याकडे जे व्हेरिएशन्स आहेत ती नक्कीच तुम्ही शेअर करा. दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल. नक्की नक्की. बेड वर पण करू शकता, खाली बसायची आवश्यकता नाही, पण चेअरचे पण व्हेरिएशन्स आहेत, ते मी तुम्हाला शेअर करेन, काही हरकत नाही. ओके, थँक्यू. येस. तर आपण इथेच थांबूयात आजचं सेशन. सुष्मिता, थँक्यू सो मच. तू तुझा वेळ, तुझा उत्साह, तुझं पॅशन आम्हाला दिसतंय आणि खूप सोप्या शब्दात तू सगळ्यांना खूपच उपयोगी अशी माहिती दिलीस. त्यामुळे तुझे खूप खूप आभार. आणि तू जर आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर नसशील तर आम्ही तुला ऍड करू आणि आम्ही एक दिवस ग्रुप ओपन ठेवतो. जर कुणाला काही प्रश्न कॉमेंट्स असतील तर तुझ्याशी संवाद येस साधायला येस आम्हाला आवडेल. येस, नक्की आहे. हा, मी थँक्यू. आहे ग्रुपमध्ये आणि थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी एवढे 50-53 जण होते, छान सगळ्यांनी पूर्ण ऐकलं आणि मलाही मोटिवेशन मिळत होतं की चला सगळेजण ऐकतायत, रिस्पॉन्स देत आहेत आणि मलाही मोटिवेशन मिळत होतं. थँक्यू सो मच ही संधी दिल्याबद्दल. आणि माझं जे काही आतापर्यंतचं थोडंफार आहे नॉलेज ते तुमच्या सगळ्यांपर्यंत मला शेअर करता आलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. आणि मी थँक्यू सगळ्या सुष्मिता. काकांना विनंती करते की ते पुढच्या आठवड्याच्या सेशनची माहिती सांगते. थँक्यू सुस्मिता. उत्तम Thank you झालं so much. सेशन. आणि पुढच्या आठवड्यातलं जे सेशन आहे ते सुद्धा परांजपेच आहेत. दॅट्स बाय विनायक परांजपे आणि मराठीमध्ये असणार आहे ते त्यांचं सेशन. आणि ते अक्युप्रेशर आणि अक्युपंक्चर या विषयावरती बोलणार आहेत. ते इंडियातनं हे करतील, सेशन घेतील आणि हीच त्यांना आरोग्य रक्षक अशी पदवी मिळालेली आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये त्यांचा बराच सत्कार झालेला आहे. त्यांचे बरेच यूट्यूब चॅनल्स, आणखीन 10,000च्या पेक्षा जास्त लोक त्यांचे त्यांना ते मदत करतात. आणखीन हीच लास्ट 25 years he has been doing acupressure therapy for various people. तर नक्की तुम्ही अटेंड करा. आणखीन सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल नेक्स्ट वीक.